دور کی تو سنیت صدقہ رضا کا ہے، اس دور کی تو سنیت صدقہ رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے جو چہرہ رضا کا ہے، سب کی زبان پہ اس لیے نعرہ رضا کا ہے، تاریخ سنیت میں اجالا رضا کا ہے۔ اور کہہ دو وہابیوں سے نہ گستاخیاں کریں، جب حضور تاج الشریعت ظاہری حیات میں تو میں نے پڑھا تھا، کہہ دو وہابیوں سے نہ گستاخیاں کریں، اختر رضا کے ہاتھ میں ڈنڈا رضا کا ہے، اختر رضا کے ہاتھ میں ڈنڈا رضا کا ہے۔ یہ شعر میں نے پڑھا تو پیچھے سے ایک شاعر صاحب بولے اس کو ایسے کہو تو اور اچھا، کہ کہہ دو یہ نزدیوں سے پھینکے نہ گیند ادھر، کہہ دو یہ نزدیوں سے پھینکے نہ گیند ادھر، یوسف رضا کے ہاتھ میں بلہ رضا کا ہے۔ دشمن بھی اب تو ہارے تھکے بولنے لگے، دشمن بھی اب تو ہارے تھکے بولنے لگے، مانو نہ مانو آج زمانہ رضا کا ہے، مانو نہ مانو آج زمانہ رضا کا ہے۔ معراج بھائی کا ساؤنڈ بھی اچھا، اسٹیج بھی اچھا، ماشاءاللہ آپ کا سننے کا انداز بھی اچھا۔ ایک بار مدینے والے آقا کے نام پہ لہرا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ نبی کے ذکر کی محفل سے میرا گھر مہکتا ہے، نبی کے ذکر کی محفل سے میرا گھر مہکتا ہے، اگر سویا رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے، اگر سویا رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے۔ اور جتنے حاجی لوگ ہوں گے اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے، شعر ہی ایسا ہے، نبی کے ذکر کی محفل سے میرا گھر مہکتا ہے، اگر سویا رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے۔ قدم سرکار نے 1400 سال پہلے رکھا تھا، قدم سرکار نے 1400 سال پہلے رکھا تھا، مگر اب تک حرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے، مگر اب تک حرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے۔ اور ابھی ہمارے اختر رضا فیضی صاحب ماں کے تعلق سے شعر پڑھ رہے تھے، میں تو جب گھر سے نکلتا ہوں تو ماں کے ہاتھوں کو چوم کے نکلتا ہوں، زمانے سے کہہ کے نکلتا ہوں کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہم اب تنہا نہیں چلتے، بلا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں ماں کی، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اگر ماں باپ زندہ ہے تو عمر بڑھانے کی نیت سے، ماں باپ قبرستان میں تو بخشش کی نیت سے، ماں کا دودھ بھی آئے تب بھی بولو، اور اگر مجبوری میں ڈبے کا بھی آئے تب بھی ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ جسے ماں سے محبت ہے ماں باپ کے نام پہ بولو سبحان اللہ، دادا دادی کے نام پہ بولو، خاندان کے نام پہ بولو، سسرال والوں کے نام پہ بولو۔ آخر میں 4 مصرے اور سن لو، صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی، صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی، دولت سکون چین سب مجھ پہ وار دی۔ ایک رات میں نے کیا کہا طبیعت خراب ہے، ایک رات میں نے کیا کہا طبیعت خراب ہے، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی، ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی۔ تصور جب حضرات ہم مدینہ شریف کا کرتے ہیں، یہ غنیمت جانیے کہ وقت مل رہا ہے نعت رسول سننے کا، ذکر رسول سننے کا۔ کتنے لوگ وہ ہیں جو عیاشی میں بدمست رہتے ہیں، زندگی دنیا آخرت برباد کرتے ہیں۔ کھجوری والوں آپ خوش نصیب ہو، اب دنیا آخرت کو آباد کر رہے ہو۔ منور رانا کے مجھے 4 مصرے بڑے پسند آتے ہیں کہ بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، چھتیں محفوظ رہتی ہیں حویلی ٹوٹ جاتی ہے، لڑکپن میں کیے وعدے کی قیمت کچھ نہیں ہوتی، انگوٹھی ہاتھ میں رہتی ہے منگنی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب میں اسے خطیب کو بلا رہا ہوں جو ماشاءاللہ تقریر بھی کرتے ہیں، بیچ بیچ میں شعر بہت جاندار بولتے ہیں۔ جب وہ تقریر کریں گے کبھی علامہ غلام محی الدین سبحانی کی یاد تازہ ہو جائے گی، کبھی پچھلے خطبہ کی یاد تازہ ہو جائے گی، لگے گا الحمدللہ کھجوری میں انہیں 10 سال پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ ایسی تقریر کریں گے الحمدللہ 1 منٹ بھی آپ کا ضائع نہیں کریں گے۔ جن کی تقریر ہوتی ہے تو لوگ ایسا لگتا ہے کہ جسم ہندوستان میں ہوتا ہے اور دل مدینہ شریف میں ہوتا ہے۔ تشریف لا رہے ہیں عمدۃ المحققین خطیب البراہیم حضرت علامہ مولانا سراج چشتی صاحب قبلہ فیضان خواجہ غریب نواز لے کے آ رہے ہیں، میں انہی کو پیش کرتا ہوں۔ آئیے زوردار نعروں سے ان کا ویلکم استقبال کیجئے۔ جو اب تک نہیں بولا ہے اب بولے، اور جو یہاں نہیں بولے گا میدان مشق میں رو رو کے بولے گا۔ حضرات زمانے والوں کو بتا دو سیاست تجھ سے میری دشمنی کوئی نہیں، لیکن مجھے نفرت بھرا تیرا چلن اچھا نہیں لگتا، بھلے وہ لاکھ گنگا میں نہایا ہو مگر مجھ کو کسی قاتل کے ہاتھوں میں وطن اچھا نہیں لگتا۔ اور آج کل حالات کا ہیں بدلو، اپنے عمل اچھے کر لو، اب تو مجھے شام و سحر ڈر لگتا ہے، جان آفت میں خطرے میں شہر لگتا ہے، شیر مقابل میں آئے تو کوئی بات نہیں، گائے پیچھے سے گزر جائے تو ڈر لگتا ہے، لیکن زمانے والوں کو بتاؤ اپنے اجداد کو بدنام نہ ہونے دیں گے، یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے، دیکھنا ہے تو دیکھ کبھی حکومت دے کر ہم کسی شہر میں کو حرام نہ ہونے دیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر، اور زندہ دل ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ
مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت پیار محبت، فیضان خواجہ غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، فیضان حضور صابر پاک، فیضان حضور مخدوم شملہ، فیضان اولیاء کرام علامہ سراج چشتی صاحب ٹولہ۔ ہم پہلے تشدد سے زمین پاک کریں گے، ہم پہلے تشدد سے زمین پاک کریں گے، دشمن کے ارادوں کو تہہ خاک کریں گے۔ تم جنگ کے میدان میں تلوار سنبھالو، تم جنگ کے میدان میں تلوار سنبھالو، ہم جنگ کے میدان میں مسواک کریں گے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لگا لے جلوہ کعبہ مجھے بھی اپنے سینے سے۔ واہ واہ واہ۔ یہ لوگ جو کھڑے ہیں اگر الیکشن میں کھڑے ہیں تو وہیں رہیں، اور اگر بزم محبت میں ہیں تو بیٹھ جائیں۔ جی ہم الٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اگر طوفان میں کشتی ہو تو بن سکتی ہیں تدبیریں، مگر کشتی میں طوفان ہو تو کیا الزام طوفان کا۔ بے شک۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، لگا لے جلوہ کعبہ مجھے بھی اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لگا لے جلوہ کعبہ مجھے بھی اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے۔ کیا انکار یہ کہہ کر جہنم نے جلانے سے، کیا انکار یہ کہہ کر جہنم نے جلانے سے، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے۔ واہ واہ۔ معراج بھائی زمانہ ترقی کا ہے، آپ تنزلی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے اتنا یقین ہے نسبت آل پیمبر پر، زندہ باد۔ مجھے اتنا یقین ہے نسبت آل پیمبر پر، کہیں بھی لوگ دفنا دیں اٹھوں گا میں مدینے سے، اور صبا لا کر کے دے دے خاک ان کے آستانے کی۔ بے شک۔ یہ علماء ربانیین ہیں، ان کے چہرے کی زیارت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی داور محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں انہیں عمر خضری اور بخت سکندری عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ قوم کی امانت ہے، ان کے صدقے میں آپ کے بچوں کو اسلام کا کلمہ ملتا ہے۔ بے شک۔ اس لیے ان کے رخ زیبا کی زیارت کیجئے۔ سراج چشتی یہاں عالم بن کر کے نہیں آیا ہے، سنیوں کا غلام اور خادم بن کر کے آیا ہے۔ واہ واہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، صبا لا کر کے دے دے خاک ان کے آستانے کی، کہ ایک تدبیر سوجھی ہے مجھے بگڑی بنانے کی۔ کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ بیمار نبی ہوں میں دوا مانگ رہا ہوں۔ آپریٹر صاحب آواز بڑھانے کے لیے میں نے کہا، آپ کو دعائی نہیں دیا میں نے۔ حضرات جی ہاں، بولتے بولتے آتی ہے اردو زبان۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، مسلمانوں عقیدت و محبت کے ساتھ تشریف رکھو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بیمار نبی ہوں میں دوا مانگ رہا ہوں، سرکار کے دامن کی ہوا مانگ رہا ہوں، للہ مجھے غیر سے رسوا نہ کرانا، مجرم ہوں مدینے میں سزا مانگ رہا ہوں۔ حضرات آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے کونین کے فرما روا
دونوں عالم کے تاجدار، سارے نبیوں کے مالک و مختار، عرش کے مقدس قانون کو فرش پر لانے والے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات، جان سنیت، شان سنیت، نشان سنیت سبحان اللہ، سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے دیوانوں نے اس انجمن کو سجایا ہے۔ میری ہمت کو سراہو، میرے ہمراہ چلو، ایک دیا ہم نے جلائی ہے ہواؤں کے خلاف۔ اے نبی رحمت، پیچھے مجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے؟ سب سے زیادہ حسین میں ہوں کہ سب سے بڑے نبی کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے دیوانوں نے اور سنی مسلمانوں نے طوفان کے زد پر چراغ جلایا ہے۔ میری ہمت کو سراہو، میرے ہمراہ چلو، ایک دیا ہم نے جلائی ہے ہواؤں کے خلاف۔ اور تاج الشریعہ کی شخصیت کے بارے میں بس اتنا ہی کہنا ہوگا کہ ان کے وصال پرملال کے موقع پر 10 ملین مسلمانوں نے شرکت کیا۔ منافق شہر بریلی اگر گئے ہوتے، ہجوم عشق میں سب دب کے مر گئے ہوتے۔ اس لیے اور زیادہ نہ کہہ کر میں تاریخ کا چیپٹر پلٹ کر کے آئینہ دکھانا چاہوں گا۔ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے، برسات ہو گئی تو کہاں منہ چھپائے گا۔ آج الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ سنی علماء آتے ہیں تو گالیاں بک کر کے جاتے ہیں، سنی علماء آتے ہیں تو نفرت کر کے آتے ہیں، سنی علماء آتے ہیں تو دلوں کو توڑ کر کے جاتے ہیں۔ برگے ہنا پہ لکھتا ہوں درد جگر کی بات، شاید کی رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے تبصرہ کرنے والوں، سراج چشتی یاد کر لو، رضا کا شیر ہوں، مجھ سے غرانا نہیں جاتا، جو لہجہ نرم بھی کر دوں تو جھجلانا۔ آئے ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت علامہ سراج چشتی صاحب۔ ارے دہلی تو بزرگوں کا شہر ہے، یہی وہ دہلی ہے جہاں سے علامہ فضل حق خیر آبادی نے علم جہاد بلند کیا تھا۔ اس لیے ذرا بولو سبحان اللہ۔ ہم الٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ ابھی ایک ایسا نقیب ہے جو خانواد اعلیٰ حضرت کا منظور نظر ہے۔ حضرات، یوسف رضا سنبھلی یہاں پہ تشریف فرما ہے، یہ یہاں پر علماء ربانیین تشریف فرما ہے۔ مجھ سے پہلے خطیب، انہوں نے اپنے انداز میں بہترین اللہ و رسول کا ذکر جمیل کیا۔ میری دعا ہے انہیں زندگانی راس آ جائے، قدم کے اٹھتے ہی منزل انہی کے پاس آ جائے۔ یہیں پر علامہ شکیل احمد جائسی بھی ہیں۔ میں تیری بزم میں کس کس سے دشمنی لیتا، لکھا تھا نام تیرا بے شمار چہروں پر۔ میں نے دعویٰ کیا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ سنی علماء لڑانے کی بات کرتے ہیں، اگر وہ نہ موجود ہوں تو اپنے ایجنٹ کو بھیج کر کے اپنے موبائل کے ٹیپ کے پیٹ کو آن کر لے اور مجھے ریکارڈ کر لے کہ برگے ہنا پہ لکھتا ہو درد جگر کی بات، شاید کی رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ سنی عالم لڑانے کی بات نہیں کرتا ہے، اپنے قوم کو جہنم سے بچانے کی بات کرتا ہے۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ جبریل امی بولے، سدرا کے مکی بولے، تم سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں۔ اے نبی سے محبت کرنے والوں، اصلاح معاشرہ کانفرنس میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے والوں، معاشرہ کب سدھرے گا؟ جب تیرا سینہ عشق رسول کا مدینہ بنے گا، جب تیرے سینے میں نبی کی محبت ہوگی، جب تیرے سینے میں نبی کا پیار ہوگا۔ یہی وہ محبت ہے جو دونوں عالم میں تجھے کامیاب کرے گی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو کچھ سب کچھ نامکمل ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے کان میں بولا کرتے ہیں، مگر
मगर रजा के दीवाने खुले हुए मैदान में बोला करते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मैंने जिक्र किया है, कई लोगों सुनो, मिटाकर नफरतें सारी गिला का खून कर देना, हमारी याद जब आए तो टेलीफोन कर देना। हम दूर नहीं रहते हैं, इसी शहर मोहब्बत के बाद एक शहर है जिसे उरूसुल बलाद मुंबई कहा जाता है। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हमने दावा किया है तो दलील भी हमको देना पड़ेगा। बार बार आला हजरत का नाम आता है तो कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये आला हजरत का नाम क्यों लेता है? मेरी तकरीर के बाद शोलापुर में एक इंसान आगे आया था जो मिस्टर जोकर नाइक के लिटरेचर का दिलदादा था। वो अपने आप को इस्लामी स्कॉलर कहता है, मैं तो उसे इस्राएली जोकर कहता हूं। उसी के लिटरेचर का दिलदादा था। आकर मेरे कमरे में मुतालबा किया, कहा मौलाना आला हजरत ने नबी पे सलाम पढ़ा, उनके जुल्फे मुनव्वरी पे सलाम पढ़ा, उनके नाखूने ज़ेबा पे सलाम पढ़ा, मगर तुम लोग आला हजरत पे लाखों सलाम क्यों पढ़ते हो? हमने कहा तुझे टेंशन क्या है, तुझे प्रॉब्लम क्या है, तुझे तकलीफ क्या है? कहा नहीं, आला हजरत ने तो सलाम पढ़ा, मगर तुम लोग आला हजरत पे लाखों सलाम क्यों पढ़ते हो? लाखों सलाम नबी पर, लाखों सलाम उम्मती पर, ये मेरे समझ में नहीं आता। हमने कहा हम कहां पढ़ते हैं? कहा आप ही लोग तो पढ़ते हो। डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हमने कहा तो तुझे परेशानी क्या है? कहा मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट हूं, मेरे साथी मुझे टॉर्चर करते हैं और मुझसे मुतालबा करते हैं कि तेरे आला हजरत ने नबी पे सलाम पढ़ा, मगर तुम लोग आला हजरत पे सलाम क्यों पढ़ते हो? हमने कहा अगर तू खानदानी सुन्नी है तो सुन, आला हजरत ने तुझ पर भी सलाम पढ़ा है, तेरे बाप पर भी पढ़ा है, तेरे दादा पर भी पढ़ा है। कहा वो कैसे? हमने कहा वो ऐसे, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मैंने तो चैलेंज किया है उन लोगों में जो लोग आला हजरत का नाम भी नहीं लिया करते थे। हमने कहा था चमगादड़ की आंख अगर सूरज के टुकड़े को न देखे तो कसूर उसकी नहीं, उसका नहीं है, कसूर उसके आंखों का है। सुन ले, आला हजरत सरकार ने अपने वालिदे माजिद हजरत शेखुल मशाइख हजरत मुफ्ती नकी अली अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान की किताब है जिसे ज़ैनुद दुआ कहते हैं, उस पर हाशिया लगाया है तो तहरीर फरमाया है पूरी दुनिया में 44 जगहें ऐसी है जहां दुआएं कबूल होती है। हिंदुस्तान में एक जगह अजमेर मुअल्ला है जहां दुआ मांगो तो अल्लाह कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान ख्वाजा गरीब नवाज। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, उस जमाने को याद करो। एक शख्सियत है जिन्हें सरकार मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता है। ये कौन है? आला हजरत के मंजूर नजर है। ये वो मुफ्ती आज़म हिंद है जिनके रुखे ज़ेबा को देखकर जिन्हें शबीह गौसे आजम कहा जाता है, जिनके रुखे ज़ेबा को देखकर बरेली का बनिया कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया और कहने लगा जब बरेली के अब्दुल मुस्तफा इतने हसीन है तो मदीने के प्यारे मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इसीलिए उलमा कहते हैं इनका ज़बीहा मत खाया करो, कुर्बानी में इन्हें शरीक मत किया करो वरना तुम्हारी भी कुर्बानी हो जाएगी। इसलिए उलमा फरमाया करते हैं बेटियां भी दिया करो तो खुश अकीदों के यहाँ दिया करो, बहू भी लाया करो तो नबी की कमीज को लाया करो, नबी के बारगाह की शहजादी को लाया करो। नबी से मोहब्बत करने वालों, बात आ गई है। मैं आईना हूं
दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। ये दिल्ली है, अल्लाह वालों का शहर है, बुजुर्गों का शहर है, मगर बर्बादे गुलिस्ता की खातिर बस एक ही उल्लू काफी था। अब हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ये दिल्ली है, यहाँ दुनिया का भी बादशाह मिलेगा, दीन का भी बादशाह मिलेगा। अरे दुनिया के बादशाह हुमायूं के मकबरे पे चले जाओ तो अबाबीलों के घोंसले मिलेंगे, मगर दीन का बादशाह महबूबे इलाही के चौखट पे चले जाओ तो गुलाबों के अंबार मिलेंगे। अपने अपने नसीबे की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अजमत औलिया किराम, नारे तकबीर। ऐ नबी से मोहब्बत करने वाले आओ, ऐ नबी से प्यार करने वाले आओ, आम तुम्हें पैगाम अमन देना चाहते हैं। कौन कहता है सुन्नी लड़ाता है? अरे आओ ना हमारी अंजुमन में, देखो हम किस तरह इस्लाह मुआशरा करते हैं, हम किस तरह तुम्हारे ईमान पर तुम्हारे ईमान की बखियां उधेड़ते हैं। जरा आओ, हम कहां लड़ाने की बात करते हैं, हम तो अपनी कौम को जहन्नम से बचाने की बात करते हैं। ऐ दिल्ली के खुशअकीदा मुसलमानों सुनो, ये दिल्ली है, अल्लाह वालों का शहर है, बुजुर्गों का शहर है, अल्लाह के नेक बंदों का शहर है। गरीब नवाज जब आए थे भारत में सबसे पहले दिल्ली की सरजमीन पर आए थे, अल्लाह की वहदानियत का झंडा लेकर गरीब नवाज जब आए थे तो दिल्ली में आए थे और यहीं से पैगाम अमन दिया था, यहीं से अजान देकर के कौम को इकट्ठा किया था। तो मैं बात अर्ज कर रहा था, रजा को समझना है तो पहले उनके शहजादों को समझ लो, दरख्त को समझना है तो पहले उसके फल को समझ लो। अगर फल कमाल वाला होगा तो दरख्त भी कमाल वाला होगा। उस जमाने को याद करो जब हिंदुस्तान में एक दारुल का जश्न 7 साला मनाया गया था तो चीफ गेस्ट की हैसियत से भारत की एक हुक्मरां औरत को बुलाया गया था। मैडम को बड़ी कुर्सी दी गई थी और एक तरफ माजल्ला गीता को रखा गया था, एक तरफ माजल्ला कुरान को रखा गया था और कौमी यकजहती का सबूत दे रहे थे। और ये मुल्ला जी लोग 1.5 फुट की दाढ़ियां लेकर के बैठ करके जमीन पर हिला रहे थे। तब उसका हौसला जब बढ़ा था तो भारत में एक उसने कानून बनाया था, जिस तरह ट्रिपल तलाक के नाम पर आज कानून बना है, ऐसे ही एक कानून और बना था जिस कानून को इमरजेंसी कहा जाता है। इमरजेंसी में भारत के मुसलमानों पर नसबंदी को कंपलसरी कर दिया गया था। उस जमाने को याद करो, वो जमाना सरकार मुफ्ती आजम हिंद का है, नसबंदी को कंपलसरी कर दिया गया। बड़े बड़े मुफ्तियों ने नसबंदी को जायज लिख दिया था, बड़े बड़े मौलवियों ने नसबंदी को जायज लिख दिया था। हद यह है कि नदवा भी जायज लिख चुका था। तब ऐ सुनो, तब ज़ैक़ुम रज़वियत बरेली के कछार का एक शेर था जिसे मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता है। आपका कलम उठता है और तहरीर फरमाते हैं नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। ये आवाज जब ऐवाने बातिल से टकराती है तो हुकूमत की चोलें हिल जाती है। कुछ जर खरीद मुल्ला हर जमाने में पैदा हुए हैं, ऐसे ही कुछ मुल्ला हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के दरबार में पहुंचे थे और कहा था मौलाना अपना फतवा वापस ले लो, हुकूमत से टकराना अच्छी बात। तो मुफ्ती आज़म हिंद बीमार थे मगर उनका तेवर बता रहा था ये बरेली है, यहाँ फतवा नहीं बदला जाता है, जरूरत पड़ती है तो हुकूमत बदल दी जाती है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मदद मांगुन से फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हजरात अफरा तफरी बंद कर दो, ये बीच में बच्चे क्या कर रहे हैं, जरा इन्हें जल्दी से बंद करो, अफरा तफरी मत करो। हजरात किसी के राज में दूध मिला है, कहीं मिला है घी, मोदी राज में चाय मिली है फूंक फूंक कर पी, इसलिए थोड़ी देर में बाद में जाकर के पीना। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरा, हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। थोड़ी देर के बाद आप भी पीना, हमें भी प्यास लग रही है, ज्यादा टाइम आपका हम लेना नहीं चाहेंगे वरना कहोगे खतीब बुलाए थे तो मुसल्लत हो गया था। हम चेहरों को पढ़ा करते हैं। अब जरा मेरा साथ दीजिए और बोलिए सुभान अल्लाह। अंदाज हसीनों को सिखाया नहीं जाता, गुस्ताख को महबूब दिखाया नहीं जाता। मोहब्बत एक तरफ हो तो सजा देती है, मोहब्बत दोनों तरफ हो तो मजा देती है। अब जरा मोहब्बत का तकाजा आया है, आला हजरत का नाम आया है, प्यारे रजा का नाम आया है, गरीब नवाज का नाम आया है। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा हिंदुस्तान में जब तक गरीब नवाज का दूधिया गुंबद सलामत रहेगा तब तक हिंदुस्तान में इस्लाम की
की अजमत सलामत रहेगी, इस्लाम की शान सलामत रहेगी। हर मकतबे फिक्र के लोग सुन ले, तुमको भी अगर कलमा मिल रहा है तो गरीब नवाज के सदक़े में मिल रहा है, और तुम पर मेरे आका की इनायत में सही नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज गरीब नवाज पर कमेंट किया जा रहा है। बताने का मकसद ये है, आज हमारी कमजोरियों को आज कुफारों मुशरिकीन ने आले कार बना लिया है। उस जमाने को याद करो, यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। आज घर वापसी का नारा लगाया जा रहा है। ये तूफान बदतमीजी आज से नहीं है, ये तूफान बदतमीजी उस जमाने से है। उस जमाने से हमें भगाया जा रहा है कि हिंदुस्तान में अगर रहना है तो सूर्या नमस्कार कह के रहना है, हिंदुस्तान में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहने के बाद रहना है, हिंदुस्तान में अगर रहना है तो ये कह करके रहना है, तुम्हारा दिमाग ना खराब हो जाए। हम कल भी यहीं के थे, आज भी यहीं के हैं। हमने खूने जिगर लगाया है, हमने वतन के चप्पे चप्पे पर अपने जान की कुर्बानी पेश की है, खूने दिल दे के निखारा है, रुखे बरगे गुलाब हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। क्या दिल्ली के तारीख को तुम भूल गए कि गदर के जमाने में तकरीबन 52,000 उलमाए अहले सुन्नत ने फांसी के फंदे को चूमा था, तब वतन के सरहदों सीमा की हिफाजत किया था। जब पड़ा वक्त गुलिस्तान पे तो खून हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते हो तेरा काम नहीं। जब जरूरत पड़ी थी तो खून की कुर्बानी हमने दिया था। उस जमाने को याद कर लो, दिल्ली का कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पेड़ की शाख पर एक आलिमे रब्बानी की लाश न लटक रही हो, मगर तारीख को तुमने मिटा दिया है। मगर याद कर लो, हकीकत मनाई नहीं जाती है, हकीकत मानने पर मजबूर कर देती है। ऐ नबी से मोहब्बत करने वाले उस दौर को याद करो, उस जमाने को याद करो। ये आज से नई नया नारा लगाया जा रहा है घर वापसी का। उस जमाने को याद करो जब एक संगठन के जरिए से भारत के मुसलमानों के ईमान पे डकैती डाली गई थी। वो इलाका कौन सा है? वो इलाका मथुरा का है। वो इलाका कौन सा है? वो इलाका गोविंदपुर का है। वो इलाका कौन सा है? वो इलाका जयपुर का है। वो इलाका कौन सा है? वो इलाका आगरा का है। यही वो सरजमीन है जहां के मुसलमानों के ईमान पे डकैती डाली गई थी। 4 लाख मुसलमानों का ईमान मुतासिर हो चुका था, उनके ईमान पर माज़ल्ला शबखून मारा गया था। करीब था उनके चेहरों से दाढ़ियों को खुरच कर आग के हवाले कर दिया जाए, इज्जत का जनाजा निकल दिया जाए। तब किसी दारुल से कोई फर्द आगे नहीं बढ़े थे। अगर कोई जमात बढ़ी थी तो जानते हो जमात रज़ाए मुस्तफा बढ़ी थी। इस जमात के बानी का नाम आला हजरत है, अजीमुल बरकत है, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत है। जिस जमात के सिपाहियों में मुबल्लिग आजम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी भी है, जिस जमात में मुफ्ती आजम हिंद भी है, जिस जमात में मुहद्दिस आजम हिंद की चौचुरी भी है, जिस जमात में सदरुल शरिया भी है, जिस जमात में हाफिज मिल्लत भी है, जिस जमात में अल्लामा फजल खैराबादी का दौर तो नहीं है, मगर जिस जमात में सैयद फजल रहमान गंज मुरादाबादी भी नहीं है, जिस जमात में ऐ लोगों मुरादाबाद की शख्सियत जिन्हें सदरुल अफाजिल कहा जाता है, जिस जमात में ऐ लोगों मुहद्दिस आजम हिंद है, यही लोग आगे बढ़ते हैं और तूफान बदतमीजी का मुकाबला करते हैं। ये रजा के दीवाने मथुरा पहुंचते हैं और मथुरा को हेडक्वार्टर बनाते हैं, वहीं से बैठ करके तबलीग दीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अल्लाह का करम ये होता है, ऐ मुसलमानों, वो 4 लाख मुसलमान माज़ल्ला जो बेईमान होने वाले थे, उन्हें फिर से इस्लाम का कलमा मिलता है, इस्लाम की बहारें मिलती है। और मजीद 50,000 गैर मुस्लिमों ने रजा के सिपाहियों के हाथ पे कलमा पढ़ा था। तो मथुरा का एक पंडित हजरत सदरुल अफाजिल से टकरा गया, शबी है गौसे आजम से टकरा गया, हजरत सदरुल अफाजिल से टकरा गया। कहा मौलाना तुम मुझसे क्या मुनाजरा करोगे? अरे तुम्हारे पैगंबर पे नाजिल होने वाले कुरान को 15-12 हमने अपने सीने में महफूज कर लिया है। तो सदरुल अफाजिल ने कहा था सर तब तो मैं मुनाजरा जीत गया। कहा कैसे जीत गए? कहा ये मेरे कुरान का मौजूदा है कि कुफ्र की छाती पे चढ़ करके कुरान बोल रहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत, मजहब इस्लाम, अजमत कुरान पाक
नारे तकबीर। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, फिर आओ तारीख का जरा दूसरा पहलू में दिखा दो। कुछ लोग कहते हैं हिंदुस्तान में इस्लाम जबरदस्ती फैला है। क्या तुमने तारीखें नहीं पढ़ी हैं? हमारे बाप दादा यहीं के पुश्तैनी हैं, हम कहीं बाहर से भाग करके नहीं आए हैं। हमारे बाप दादाओं ने 200-400 साल पहले इस्लाम कबूल किया था। क्यों कबूल किया था? उन लोगों ने देखा था इस्लाम का खुदा रहमान भी है, इस्लाम का खुदा रहीम भी है, इस्लाम का खुदा सत्तार भी है, इस्लाम का खुदा गफ्फार भी है, और इस्लाम का पैगंबर दोनों आलम का मालिको मुख्तार भी है। यही सोच करके हमारे बाप दादाओं ने कलमा पढ़ा था। हम तुमसे रहमो करम की भीख नहीं मांगा करते हैं, हमने यही जन्म लिया है और यही नबी का कलमा पढ़ करके मरेंगे और इसी जमीन की खाक में मिल जाएंगे। मोहब्बत करने वालों आओ, बताना ये चाहूंगा हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया और किसके जमाने में आया। तारीख पलट करके उलटना चाहूंगा। ऐ मेरी नई नस्ल के नौजवानों, आज कहा यह जाता है हजरत औरंगजेब पर कमेंट किया जाता है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मूवियों को देख करके अपने ईमान को खराब मत करना, गंदे लिटरेचर को पढ़ करके ये मत समझना और कोई फिल्म देख करके ये मत समझना कि औरंगजेब आलमगीर माज़अल्लाह किसी लुटेरे के नाम है। अरे औरंगजेब आलमगीर अपने जमाने के मुजद्दिद इस्लाम का नाम है। और हजरत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं जो अपने जमाने का मुजद्दिद होता है अपने जमाने के वलियों का ताजदार हुआ करता है। इसलिए ऐ औरंगजेब के नाम मान पर मानने वालों, किसी के अखबारों के जरिए पर मत आना, किसी लिटरेचर पर मत आना, किसी कमेंट पर मत आना। याद कर लो, हम तो दुआ ये करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम सुकून दिल का, निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। हम तो दुआ करते हैं या अल्लाह हमारी कौम में फिर महमूद गजनवी पैदा कर दो। हम तो दुआ करते हैं या अल्लाह हमारी कौम में मोहम्मद गौरी पैदा कर दो। हम तो दुआ करते हैं या अल्लाह हमारी कौम में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दो। हम तो दुआ करते हैं या अल्लाह हमारी कौम में मोहम्मद इब्ने कासिम पैदा कर दो। हम तो दुआ करते हैं या अल्लाह हमारी कौम में औरंगजेब आलमगीर पैदा कर दो। या अल्लाह हमारी कौम में शहीद आज़म हिंदुस्तान सरकार गाजी जैसा नौजवान पैदा कर दो। मोहब्बत करने वाले आओ, हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया, किसके जमाने में आया, किसके दौर में आया। आज लिखने वाले बहरूपिये लिखते हैं हिंदुस्तान में इस्लाम जो आया है तो हमारे मदरसे के कायम होने के बाद आया है। हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया है याद कर लो। कुछ लोग लिखते हैं महमूद गजनवी के जमाने में आया, कुछ लोग लिखते हैं मोहम्मद इब्ने कासिम के जमाने में आया, कुछ लोग लिखते हैं गरीब नवाज के जमाने में आया, कुछ लोग लिखते हैं सरकारे गाजी के जमाने में आया। बेशक इन नफूस कुदसिया ने इस्लाम की नशरो इशात की हो, मगर बिल इस्तियाब हिंदुस्तान में अगर इस्लाम फैला है तो गरीब नवाज के चौखट से फैला है। इसलिए याद कर लो, हर मकतबे फिक्र के लोगों फिर कहता हूं ये पतंग कहीं भी उड़े मगर डोर हजरत गरीब नवाज के हाथ में है। यही वजह है कि अंग्रेज मुफक्किर जिसे लॉर्ड कर्जिन कहा जाता है जब भारत के दौरे पे आया और इंग्लैंड पहुंचा तो अपनी डिक्शनरी में लिखता है हमने हिंदुस्तान में एक कब्र को हुकूमत करते हुए देखा है। वो कब्र किसकी है? वो कब्र सरकारे गरीब नवाज की है। ऐ गरीब नवाज के मत वालों, सब कुछ सौदा करना मगर गरीब नवाज के गुस्ताखों से कभी सौदा मत करना। सब कुछ सौदा कर लेना, ख्वाजा के गुस्ताखों से कभी सौदा मत करना, रजा को गाली देने वाले शैतानों से कभी सौदा मत करना। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की नशरो इशात के लिए मताए जिंदगी लुटा दी है। तो हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया? हिंदुस्तान में इस्लाम मेरे नबी के हयाते पाकीज़ा में आया, जाहिरी हयाते तैयबा में आया। आओ जरा तारीख पलट करके दिखाता हूं। बाहवाला तबरी, बाहवाला तारीख फरिश्ता। अगर हवाला नोट करना है तो याद कर लो, और जिंदगी के भर तो नोट करने वालों जो ज्यादा जलील हुआ करते हैं वही ज्यादा दलील मांगा करते हैं। ऐ जलीलो, दलील चाहते हो तो मोबाइल के टेप के पेट को ऑन करके रिकॉर्ड कर लो, मिटाकर नफरतें सारी गिला का खून कर देना। हमारी याद जब आए तो टेलीफोन कर देना, हम मोहब्बत से जवाब देने के लिए तुम्हारे लिए तैयार। ऐ
नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, हिंदुस्तान में इस्लाम मेरे पैगंबर के जमाने में आया। कब आया? आज कहा यह जा रहा है माज़अल्लाह नबी ने मोजज़े शक्कुल कमर कब किया था? ये तो झूठी रिवायतें हैं। आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदे गोर को क्या आए नजर क्या देखे। मेरे पैगंबर ने एक मर्तबा चांद को दो टुकड़े किया था। इस मोजज़े को आपने दर्जनों नहीं सैकड़ों मर्तबा सुना होगा, मगर यहाँ सुनाने का मकसद जरा और ही कुछ है। ऐ लोगों सुनो, जब कुफ्फारे मक्का ने हबीब यमनी के साथ मिलकर को मेरे पैगंबर से दावा, मेरे पैगंबर को चैलेंज किया था कि वाकई अगर आप नबी हो तो चांद को दो टुकड़े करके दिखा दो तो हम आपका कलमा पढ़ लेंगे और आपके नबूवत और रसालत को तस्लीम कर लेंगे। तब मेरे नबी है खाना काबा के ठीक सामने एक पहाड़ है जिसे कोहे अबू कुबैस कहा जाता है। ये वही कोहे अबू कुबैस है जिसे फारान की चोटी कहा जाता है। यही वो फारान की चोटी है जिस पर मेरे पैगंबर ने खड़े होकर के लोगों को दीन का पैगाम दिया था। मेरे नबी रात का सन्नाटा है, 14वीं रात में चांद अपने शबाब पर चमक रहा है, अरब का चांद आता है और वही खड़े होकर अपने नबूवत वाली उंगली का इशारा करता है तो चांद दो टुकड़ों में फट जाता है। एक हिस्सा पहाड़ के इधर है, एक हिस्सा पहाड़ के इधर है। इसीलिए चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, हजरत का चेहरा साफ है। मैं वो शायर नहीं जो चांद कह दूं उनके चेहरे को, मैं उनके कदमे पापे चांद को कुर्बान करता हूं। मेरे पैगंबर ने जब चांद को दो टुकड़े किया था तो ये मौजज़े शक्कुल कमर सिर्फ कुफ़ारे मक्का ने नहीं देखा था, यमन के लोगों ने भी देखा था, मिस्र के लोगों ने भी देखा था, शाम के लोगों ने भी देखा था। और रात के सन्नाटे में ऊंट के कजावे पे बैठ करके सफर करने वाले मुसाफिरों ने भी देखा था। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों सुनो, ये हिंदुस्तान है। मेरे पैगंबर ने फरमाया था मुझे हिंद से वफा की खुशबू मिल रही है। यही हिंदुस्तान में दो खुशनसीब राजाओं ने भी मौजूदा शक्कुल कमर देखा था। एक केरला का राजा है जिसे तारीख फरिश्ता या तो सामरी लिखता है या समूरन लिखता है। एक मध्य प्रदेश का राजा है जिसे राजा भोज लिखा गया है। इन दोनों राजाओं ने अपने महल के छत पे बैठ करके चंद्रमा को फटते हुए जब देखा, सुबह होती है तो केरला का राजा राजा सामरी अपने मुल्क के पंडितों को बुलाता है और कहता है आज रात के सन्नाटे में हमने चंद्रमा को फटते हुए देखा है, कहीं मेरे हुकूमत के लिए बुरा शगुन तो नहीं है। तब उसके मौलवियों ने जब अपने इल्म की किताब खोली तो कहा महाराज बधाई हो, तुम्हारे हुकूमत का जवाल नहीं आएगा। अरे इसमें लिखा हुआ है कि मक्के में आखिरी पैगंबर पैदा होगा, इशारा करेगा तो चांद टुकड़ों में फट जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ नबी से मोहब्बत करने वाले खजूरी के मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें अजवा खजूर खिलाए। जरा बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत करने वालों, प्यार करने वालों, इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। राजा वहां के राजा सामरी के लोगों ने कहा सुनो, ऐसा लगता है वो पैगंबर मध्य मक्के में पैदा हो गया है जिसने इशारा करके चंद्रमा को दो टुकड़े कर दिया है। इतना सुनते ही राजा सामरी जब सुबह होती है तो कश्ती को तैयार करता है और नबी से मुलाकात के लिए चल पड़ता है। मगर यमन के साहिल पर जब उसकी कश्ती पहुंचती है तो किस्मत की बदनसीबी टूटी वहां कमान, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गए, उसकी कश्ती डूब जाती है और वो इंतकाल कर जाता है। मेरा अकीदा है कि अगर राजा सामरी ने नबी का कलमा पढ़ लिया होगा तो जन्नत की बहारें उसके लिए है। हजरात वो तो समंदर के साहिल पे गर्क हो जाता है, मगर एक खुशनसीब राजा इसे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में है। इंदौर से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है जिस शहर को धार कहा जाता है। मैंने राजा भोज के कब्र पे हाजिरी दी है और उसके चारों कारिंदों के मजार को भी देखा है। हाय लोगों, वही राजा भोज अपने महल के छत पे चंद्रमा को फटते हुए जब देखता है और सुबह होती है तो अपने मुल्क के नजूमियों को बुलाता है। उसके नजूमियों ने भी वही हाल बताया। कहा महाराज ऐसा लगता है
کہ مکے میں محمد نامی آخری پیغمبر جنم لے لیا ہے، جو اشارہ کرے گا تو چندرما پھٹ جائے گا۔ اتنا سنتا ہو تو اپنے 4 کارندوں کو مکہ بھیجتا ہو۔ علم غیب نبوت کو ناپنے والوں، جب راجہ بھوج نے اپنے کارندوں کو مکہ بھیجا تھا تو ان کی زبان سنسکرت تھی، ان کی زبان بھوجپوری تھی۔ یہ 4 لوگ جب مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں اور میرے پیغمبر سے ملاقات کرتے ہیں، میرے نبی سے حقیقت حال کی آگاہی لیتے ہیں، تو جن جن سوالوں کو یہ بھوجپوری میں پوچھتے تھے، میرا نبی انہی کے لبو لہجے میں جواب دے رہا تھا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو۔ میرے پیغمبر نے ان کے سوالوں کا جواب دیا اور کہا جاؤ بھارت چلے جاؤ اور راجہ بھوج کو میرا پیغام دے دو، اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اب اس کا نام بھوج نہیں ہوگا، اس کا نام عبداللہ ہوگا۔ راجہ بھوج کے کارندے جب آتے ہیں اور راجہ بھوج کو خدا کے نبی کا پیغام دیتے ہیں تو اپنے محل کو چھوڑ دیتا ہے، تاج کو چھوڑ دیتا ہے، تخت کو چھوڑ دیتا ہے، ایک جنگل میں جاتا ہے اور وہی اعلان کرتا ہے، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا، آج میں توبہ کرتا ہوں، بت پرستی کو میں نے چھوڑ دیا اور تیرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب تک ٹکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے قریب کر مجھے انوار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دہلی کے تاریخی شہر میں رہنے والے مسلمانوں، ہمیں اسلام اگر ملا ہے تو نبی کے حیات ظاہری میں ملا ہے۔ آج تبصرہ کرنے والے کچھ بھی بکتے رہے، اسلام کی عظمت کو کوئی نہیں گھٹا سکتا ہے۔ جی اسلام کو پھیلانے کے لیے کربلا کے تاجدار نے اپنے جان کی قربانی پیش کی ہو، اس اسلام کو کون گھٹا سکتا ہے؟ جنہوں نے اپنے خون کی قربانی پیش کی ہو، اس اسلام کو کون گھٹا سکتا ہے؟ یاد کر لو، اسلام تیری لفظ نہ ڈوبے کی حشر کا، تیری رگوں میں خون روا 4 یار کا۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا۔ یہ پہلی بزرگوں کا شہر ہے، اللہ والوں کا شہر ہے۔ اس لیے اے سنی مسلمانوں، میں پیغام دینا چاہوں گا کہ تمہارے باپ دادا سنی تھے، متسلف سنی تھے، وہ چھٹی بھی مناتے تھے، 11ویں بھی مناتے تھے، 12ویں بھی مناتے تھے۔ اس لیے تم بھی چھٹی مناؤ، 11ویں مناؤ، 12ویں بناؤ، خدا کا ذکر تازہ کرو۔ یاد ہے یار، ہم تو سنی مسلمان ہیں، ہماری گھڑی بھی کتنے کمال والی ہے۔ جب سوئی 6 پہ جاتی ہے تو خواجہ کی چھٹی یاد دلاتی ہے، سوئی 10 پہ جاتی ہے تو محرم کی 10ویں تاریخ یاد آتی ہے، سوئی 11 پہ جاتی ہے تو غوث اعظم کا مرغا یاد آتا ہے، سوئی 12 پہ جاتی ہے تو اے لوگوں 12ویں والے سرکار کا دن یاد آتا ہے، سوئی 1 پہ جاتی ہے تو خدا واحد کی یاد تازہ کرتی ہے۔ یہ تو سنیوں کی گھڑی ہے، مگر مارکیٹ میں ایک مکرو گھڑی ہے جس میں 12 کے بعد 13 بجتا ہے، 1 نہیں بجتا ہے، لاسٹ میں وہی گھڑی 24 بجایا کرتی ہے۔ ہم الٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر طوفان میں کشتی ہو تو بن سکتی ہے تدبیریں، مگر کشتی میں طوفان ہو تو کیا الزام طوفان کا؟ ہم مسجدوں کے حوض کی مچھلی منائے خیر، بگلے اتر پڑے ہیں جماعت لیے ہوئے۔ مساجد بھی ہے، ایگزام بھی چل رہا ہے، اس لیے سمیٹا جائے یا اور چلایا جائے؟ حضرات، کمیٹی کے لوگوں کی طرف سے پرمیشن ملنا چاہیے۔ یہ مت کہنا کہ مولوی بھول جاتا ہے تو درود پاک پڑھاتا ہے۔ آج بکواس کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے زمانے میں یہ نہیں تھا تو آج کیسے ہو گیا؟ نبی کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تھا جس پہ چیخ چیخ کر کے اعلان کرتا ہے۔ نبی کے زمانے میں ایک ہی اجتماع جو حج کا اجتماع ہوتا تھا، اس کے بعد کوئی اجتماع نہیں تھا۔ آج اجتماع کیوں کیے جاتے ہیں؟ جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہم خواجہ سے کیوں مانگے؟ ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے۔ ابے تم نے مانگا ہی کب ہے جو نہیں ملا ہے؟ ہم نے مانگا ہے تو اللہ نے ان کے صدقے میں شفا دیا ہے، ہم نے مانگا ہے تو اللہ نے ان کے صدقے میں بیٹا دیا ہے، ہم نے مانگا ہے تو اللہ نے ان کے صدقے میں علم دیا ہے۔ خدا کی قسم خواجہ بیٹا نہیں دیتے ہیں، خدا کی قسم غریب نواز شفا نہیں دیتے ہیں، خدا کی قسم غوث اعظم ہمیں روزی نہیں دیتے ہیں۔ ارے دیتا تو خدا ہے مگر دلاتا میرا غریب نواز ہے، دیتا تو خدا ہے مگر دلاتے محبوب الہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
दावा करने से क्या करेगा? तो तेरे ही सिक्के से तेरा कर्जा चुका देना चाहूंगा। हम गैरुल्लाह से नहीं मांगते, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई फतवा मत लगाएगा। हम किसी से गैरुल्लाह से नहीं मांगते हैं। कौन कहता है तू गैरुल्लाह से नहीं मांगता है? मस्जिद बनाना होता है तो 100 बोरिया सीमेंट किससे मांगता है? मस्जिद बनानी होती है तो कंक्रीट किससे मांगता है? बिछा मुसल्ला और कहते अल्लाह अकबर, या अल्लाह 1 करोड़ सीमेंट गिरा दे। हम गैरुल्लाह से नहीं मांगते हैं, या अल्लाह मिस्त्री नाजिल कर दे। हम गैरुल्लाह से मस्जिद नहीं बनवाएंगे तो पागल खाने में, बरेली के पागल खाने में भेजा जाएगा। इसलिए नबी से मोहब्बत करने वालों, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। तुम अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, पहले छेड़ेंगे नहीं, बाद में छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। छेड़ना बंद कर दो, हमारे नौजवानों को टॉर्चर करना बंद कर दो। मस्जिदों में कुछ लोग नमाज पढ़ने आते हैं, कुछ शिकार करने आते हैं। कौन सीधा साधा है उसे अपने फेवर में किया जाए? नमाज पढ़ने आते हो, बुकराती करने आते हो। कहते हैं गैरुल्लाह से कोई मदद नहीं मांगते, मत मांगो। मगर इनके घर का जब छोटा सा बच्चा बीमार होता है तो दौड़ करके डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो। इससे पूछो बचाना काम खुदा का है। तुमने डॉक्टर से जिंदगी की भीख कैसे मांगी? शिफा देना तो अल्लाह का काम है। तुमने डॉक्टर से शिफा की भीख कैसे मांगी? तब ये कहेंगे हम डॉक्टर के दवा पे भरोसा करते हैं। तो सुन्नियों ने कह दिया हम गरीब नवाज के दुआ पे भरोसा करते हैं। तुझे दवा मुबारक हो, हमको महबूबे इलाही की दुआ मुबारक हो। सब इनके चलने वालों को गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी।